Dear friends, welcome you all in my YouTube channel. Today we will see the question paper of pharmacy officer examination which was held in 2016 by ESIC. Okay, that is Employee State Insurance Corporation. Okay, which comes under the Ministry of Labor. कामगार मंत्रालयाच्या अंडरमध्ये येणारे ESIC जे आहे त्याची जी फार्मसी ऑफिसरची एग्जाम आहे त्यामध्ये विचारलेले क्वेश्चन आपण आज या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करूयात. सो वी विल सी द टेक्निकल क्वेश्चन्स विच आर आस्क्ड फॉर फार्मसी ऑफिसर एग्जाम. सो लेट अस बिगिन. सो फर्स्ट क्वेश्चन which was asked in ESIC exam. Okay, so there may be change in the sequence because of different codes A, B, C, D are there. Okay, so the first question we discuss here, the Drug and Cosmetic Act was passed in, D&C Act was passed in option A 1940, option B or second option 1945, third option 1947, fourth option 1946. Okay, D&C Act कधी पास झाला? Okay, so D&C Act was passed in 1940. Okay, so D&C Act and their rules passed in 1945. Okay, but actual D&C Act, Drug and Cosmetic Act, was passed in 1940. So right answer of this question is number 1, that is 1940, 1940. Next question. Which of the following is a female sex hormone? Number 1 option stilbestrol, number 2 testosterone, number 3 estrogen, number 4 benzoestrol. Okay, so all of you know that this is the most common easy question. Female sex hormone is estrogen. Okay, so that is a natural sex hormone in female. Okay, so stilbestrol is a synthetic one. Testosterone is a male sex hormone. Okay, so female sex hormone is estrogen. Right answer is option 3. Then chloroquine is a, okay, chloroquine is a number 1 4-amino quinoline, option number 2 acridine, option number 3 Biguanide, option number 4 Pyrimidine. Okay, so chloroquine actually it is a quinoline containing antimalarial drug. Okay, so quinoline is present in the chloroquine. So chemically it is 4-amino quinoline. Okay, quinoline ring is present. You can see the quinoline ring is like this. Okay, 2 benzene rings are fused. Here is the presence of nitrogen. Okay, so this is the structure of quinoline. हे quinoline चं स्ट्रक्चर आहे. आणि acridine चं जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये 3 बेंझिन रिंग एकमेकांना फ्यूज झालेले आहेत आणि सेंट्रल बेंझिन रिंगला जो आहे तो नायट्रोजन प्रेझेंट आहे सेंट्रल बेंझिन रिंगमध्ये. सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ॲक्रिडिन. ओके, सो बायगोनाइड दॅट कंटेन द नायट्रोजन्स, 2 guanidine units fused together, that is Biguanide. And pyrimidine is heterocyclic compound which contain 2 nitrogens. Okay, so pyrimidine. So right answer for this question, chloroquine is 4-amino quinoline. In pediatric dose calculation, children in first 20 days of birth comes under the class. Okay, पहिल्या 20 दिवसामध्ये जे चिल्ड्रन्स आहेत ते कुठल्या क्लासमध्ये येतात? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इन्फंट, सेकंड इज चिल्ड्रन, ऑप्शन 3 इज निओनाट अँड फोर्थ इज जस्ट बॉर्न. ओके, जस्ट बॉर्न म्हणजे नुकतेच जन्मलेले. ओके, तर पहिल्या 28 दिवसामध्ये चिल्ड्रन ते कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतील असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, सो देर आर डिफरंट टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज. ओके, सो 0 to 28 days that is considered as a neonat. ओके, 0 ते 28 दिवस जे आहे त्याला आपण न्यूओनट असं म्हणतो. ओके, आणि त्यानंतर जे आहे इन्फंट 1 महिन्यापासून ते 1 वर्षापर्यंत जर जे बाळ आहे त्याला आपण इन्फंट असं म्हणतो. ओके, पहिला सुरुवातीचा आहे तो न्यूओनट, जस्ट बॉर्न, त्याच्यानंतर न्यूओनट पहिल्या 28 दिवस किंवा 1 महिन्यापर्यंत, न्यूओनट 1 महिना ते 1 वर्ष तो आहे इन्फंट, आणि त्याच्यानंतर जे आहे
1 वर्ष ते 3 वर्षे त्याला आपण टोडलर असं म्हणतो, आणि 3 वर्ष ते 6 वर्षे ते प्री स्कूल चिल्ड्रन, त्याच्यानंतर चिल्ड्रन, ओके, नंतर अडल्ट. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन. सो द चिल्ड्रन इन फर्स्ट 20 days, पहिले 20 डेमध्ये जे आहे त्याला आपण न्यूओनट असं म्हणतो. ओके, सो हिअर राईट आन्सर इज 3 न्यूओनट. ओके, ए नॅचरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव्ह इज. ओके, तर मशालाच्या पदार्थामध्ये जे कार्मिनेटिव्ह नॅचरली सापडणारं जे आहे यूज केला जातो. नंबर 1 आसाफोइटिडा, नंबर 2 अशोका, 3 अर्जुना, 4 आगार. आसाफोइटिडा म्हणजे आपण त्याला मराठीमध्ये हिंग असं म्हणतो. ओके, सो दॅट इज द नॅचरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव्ह. ओके, particularly this asafoetida, it is cultivated in Afghanistan because nowadays because of the Taliban crisis. Okay, so this import is decreased. Okay, as well as the import of dry fruits from Afghanistan to India is decreased because of the crisis inside that country. Okay, so asafoetida is a naturally occurring carminative. Ashoka is a different one, Arjuna is different, agar is different. There is no relation of agar here because agar is obtained from the marine source and it do not have any carminative properties. Okay, so a naturally occurring carminative is here, right answer is 1, that is asafoetida, म्हणजेच त्याला आपण हिंग असं म्हणतो मराठीमध्ये. The meaning of Latin term Rx. Okay, so this is one of the frequently asked question. हा प्रश्न खूप वेळेस विचारलेला आहे. Okay, so you should remember Rx means take though. Okay, option 1 is right one, take though. Okay, when necessary, that is SOS. Okay, when necessary is denoted by SOS. The option 3 send, option 4 right. Okay, so correct answer of this Latin term Rx means take though. Okay, option 1 is right answer. Then the DPCO, drug price control order, was exercised by the central government in. Okay, DPCO जो आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने कधीपासून इफेक्टिव्ह केला. ओके, सो DPCO वॉज एक्झरसाइज. ऑप्शन 1 इज 1985, 1985 साली. ऑप्शन 2 1995, ऑप्शन 3 1987, ऑप्शन 4 1997. ओके, सो व्हेन वी लुक ॲट दिज ऑप्शन्स, ओके, DPCO याच्याही अगोदर आलेला आहे, 1995-85च्या अगोदर आलेला आहे. पण आपण जर हे ऑप्शन केअरफुली पाहिले तर DPCO वॉज एक्झरसाइज्ड इन 1995. 1995 साली DPCO जो आहे तो एक्झरसाइज केलेला आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटने. ओके, सो दिस DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, this act actually was passed under the Essential Commodities Act 1955. ओके, जे जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्याच्यासाठी जो कायदा आहे त्याच्या अंतर्गत DPCO हा पास केलेला पार्लमेंटने. ओके, सो DPCO इज एक्झरसाइज्ड बाय द NPPA. ओके, नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी जी आहे NPPA, त्याच्या अंडरमध्ये हा DPCO जो आहे तो इफेक्टिव्ह केलेला आहे. Okay, so actually initially it was passed under the Commodities Act, Essential Commodity Act 1955. Okay, so drugs is considered as one of the essential for the human beings. Okay, औषध हे आहेत एक जीवनावश्यक वस्तूंमध्येच येतात. त्याच्यामुळे DPCO जो आहे औषधाची किंमत नियंत्रित ठेवण्यासाठी DPCO ॲक्ट गव्हर्नमेंटने पास केला आपल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या पार्लमेंटने. Okay, so it was exercised in 1995. Option 2 is right one. Occusats are number 1 ear preparation, number 2 nasal preparation, number 3 oral preparation, number 4 eye preparations. Okay, so occusats are known as eye preparations. Okay, occusats म्हणजे eye preparation. डोळ्याच्या जे कंजक्टिव्हिटी आहे, कंजक्टिव्हिटीज जे खालच्या साईडला ठेवले जातात. अँड ॲक्च्युली दिज आय प्रिपरेशन्स आर द स्टराईल वन. हे पूर्णपणे स्टराईल असतात बिकॉज आय इज व्हेरी डेलिकेट ऑर्गन. ओके, इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. देअरफॉर दिज ऑक्युसर्ट्स दे आर द स्टराईल वन अँड ऑक्युसर्ट मीन्स दे आर द आय प्रिपरेशन. सो राईट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑक्युसर्ट्स आर इज ऑप्शन 4 आय प्रिपरेशन्स. So this question is many times asked in competitive exams for this pharmacy officer and other pharma field exams. Okay,
So an example of sulfonylurea is, okay, so this question is from the topic antidiabetic agent. Okay, antidiabetic agent मधला हा question आहे. So this question is based on the classification. Simply तुमच्या classification वर depend आहे हा question. Medicinal chemistry जे classification आहे त्याच्यावर depend आहे. Sulfonylurea चे example काय आहे? Okay, so first option is metformin. So metformin is not an example of sulfonylurea. That is example of bigonides. Okay. जो बायगोनाइड क्लास आहे त्याचे एक्झाम्पल आहे मेटफॉर्मिन. टोलब्युटामाइड, यस इट इज एक्झाम्पल ऑफ सल्फोनिल्युरिया. सल्फोनिल्युरियाचे एक्झाम्पल आहे टोलब्युटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, गिल्फिझाइड, गिल्मेपिराइड. ओके, सर क्लासिफिकेशन व्यवस्थित करणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण की फार्मसी ऑफिसर एक्झामला ॲटलिस्ट 4 ते 5 क्वेश्चन हे क्लासिफिकेशनवर असतातच. ओके, कारण असणारच, कारण की सगळ्यात महत्त्वाचं जे वेटेज आहे ते क्लासिफिकेशन, प्रत्येक चॅप्टरमध्ये क्लासिफिकेशन आहे, त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहेत, तर याच्यावर क्वेश्चन हे फिक्स असतात. ओके, सो यू शुड थरो विथ द क्लासिफिकेशन. सो मेटफॉर्मिन इज अ बायगोनाइड, टोलब्युटामाइड इज अ सल्फोनिल्युरिया. दुसरे एक्झाम्पल जे आहेत सल्फोनिल्युरियाचे ते आहे क्लोरोप्रोपामाइड, गिल्फिझाइड, गिल्मेपिराइड. थर्ड ऑप्शन हिअर इज रोझिग्लिटाझोन, that is a chemically thiazolidine diones. ओके, रोझिग्लिटाझोनचा जो क्लास आहे अँटीडायबेटिकमध्ये तो आहे थायाझोलिडिन डायोन. रेपाग्लिनाइड इट कम्स अंडर द क्लास मेगिल्टिनाइड्स. ओके, सो हियर द राइट आन्सर अँड एक्झाम्पल ऑफ सल्फोनिल्युरिया इज नंबर 2 टोलब्युटामाइड. क्लोरोप्रोमॅझिन इज अन अँटीसायकोटिक ड्रग possessing. ओके, क्लोरोप्रोमॅझिन हे जे एक्झाम्पल आहे अँटीसायकोटिक ड्रग आहे, त्याच्यामध्ये कुठलं जनरल स्ट्रक्चर आहे, विच जनरल स्ट्रक्चर इज देअर, असा क्वेश्चन विचारलेला आहे. क्लोरोप्रोमॅझिन इज अँटीसायकोटिक ड्रग possessing नंबर 1 ब्युटेरोफिनोन, नंबर 2 थायोझॅन्थिन, नंबर 3 फिनोथायाझिन, नंबर 4 ॲक्रिडिन. ओके, सो क्लोरोप्रोमॅझिन इट इज अ केमिकली इट इज अ फिनोथायाझिन. ओके, आता फिनोथायाझिन जो स्ट्रक्चर आहे बघा, तुम्हाला फिनोथायाझिनचं स्ट्रक्चर मी इथे ड्रॉ करतो. ओके, एक बेंझिन रिंग आहे. सो फिनोथायाझिन, थाया मीन्स सल्फर, अझो मीन्स नायट्रोजन. थाया म्हणजे सल्फर आहे त्याच्यामध्ये, अझो म्हणजे नायट्रोजन आहे. ओके, ही एक रिंग आहे आणि या ठिकाणी तिसरी एक रिंग आहे. ओके, टोटल 3 सायक्लिक रिंग असतात फिनोथायाझिनमध्ये, आणि जी सेंट्रल रिंग आहे त्याच्यामध्ये सल्फर आणि नायट्रोजन प्रेझेंट असतो, कारण त्याच्या नावामध्येच त्याची मिनिंग दडलेली आहे फिनोथायाझिन. थाया म्हणजे सल्फर, अझो म्हणजे नायट्रोजन. ओके, so chlorpromazine is an antipsychotic drug possessing phenothiazine nucleus. ओके, आता दुसरे जे अँटीसायकोटिक क्लास आहे ब्युटेरोफिनोन आहे. तर ब्युटेरोफिनोनचे जे एक्झाम्पल आहे ते हॅलोपेरिडॉल, ड्रोपेरिडॉल. ओके, देन रेस्पिरिडोन, जिप्रॉसिडोन. देन थायोझॅन्थिन्स इज अनदर क्लास. ॲक्रिडिनचा इथे काही संबंध नाही, त्यांनी दिलेला आहे ऑप्शनमध्ये, बट ॲक्रिडिन डू नॉट कम अंडर द अँटीसायकोटिक कॅटेगरी. सो राईट आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन is 3 number, that is phenothiazine. Crystalluria is side effect associated with. Crystalluria जो आहे कुठल्या ड्रगचा साइड इफेक्ट आहे? नंबर 1 क्विनोलोन्स, नंबर 2 अझोल्स, नंबर 3 सल्फोनामाइड्स, नंबर 4 टॅक्झॉल्स. ओके, सो राइट आन्सर इज सल्फोनामाइड्स. Sulfonamides having the adverse effect or side effect, that is a crystalluria. Myocardium is a special muscle tissue found only in the number 1 brain, number 2 heart, number 3 stomach, number 4 lungs. Okay, myocardium, no doubt myocardium is no heart muscles. Okay, heartच्या जे मसल आहेत त्याला आपण myocardium म्हणतो. Myo means muscle, cardium means heart. So here the right answer is number 2, heart. Okay, this question is actually very simple question. This is based on your basic knowledge of biology. The schedule to which the list of drugs to be sold on prescription only belongs to. Okay, इथे ऑप्शन चुकलेला आहे, L च्या ऐवजी इथे H आहे. ओके, सो H is the right answer. By mistake L is here. Okay, so the schedule to which the list of drugs to be sold on prescription of the medical practitioner only, that is schedule H. Schedule W actually हे असं schedule नाही आहे. schedule W. schedule X is for narcotic substances. ओके, सायकोट्रॉपिक अँड नार्कोटिक सबस्टन्सेससाठी X आहे. शेड्यूल M इज मीन्स फॉर गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस. ओके, सो हिअर राईट आन्सर इज ऑप्शन 1, दॅट इज शेड्यूल H. ओके, मॅनिटॉल इज
Option 1 loop diuretic, option 2 osmotic diuretic, option 3 potassium sparing diuretic, option 4 carbonic anhydrase diuretics किंवा carbonic anhydrase inhibitor असं आपण त्याला म्हणतो. Okay, so this mannitol is no doubt it is osmotic diuretic. Here option 2 is right one, osmotic diuretic. Okay, so example of loop diuretic, that is thiazide diuretics. Okay, then potassium sparing diuretics, example spironolactone आहे त्याचं example. The fourth option जो आहे carbonic anhydrase inhibitor, त्याचं example आहे acetazolamide. Okay, म्हणजे या ठिकाणी फक्त आन्सर तुम्हाला मी सांगणार नाही, तर बाकीचेही ऑप्शन जस्टिफाय करण्याचा प्रयत्न मी करत आहे, जेणेकरून ॲट अ टाइम तुम्हाला एक 2-4 क्वेश्चन कव्हर होतात एका क्वेश्चनमध्ये. मॅनिटॉल जे आहे ते ऑस्मॉटिक डायुरेटिक आहे. द फॉर्म्युलेशन्स युज्ड फॉर द डेंटल हायजीन आर नोन ॲज. ओके, डेंटल हायजीनसाठी जे फॉर्म्युलेशन आपण यूज करतो त्याला काय म्हणतात? नंबर 1 insufflation, number 2 snubs, number 3 catchets, number 4 dentrifices. Okay, so here right answer, the formulations used for the dental hygiene, okay, dentry, that is dentrifices, option 4 is the right one. Erythroblastosis foetalis arises due to the incompatibility in the option 1 lymph, option 2 blood, ऑप्शन 3 Synovial fluid, ऑप्शन 4 Bile. ओके, आता एक्झॅक्टली समजून घ्या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस ही काय कंडिशन आहे. ओके, व्हॉट हॅपन्स इन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस? सो दिस कंडिशन ॲक्च्युअली हॅपन इन द ॲट द एम्ब्रियो लेवल. ओके, सो व्हेनेवर द न्यू baby is there in the embryo. Okay, at that stage this type of condition happens, that there is a development of the hemolytic anemia in the fetus. Okay, जे fetus आहे त्याच्यामध्ये anemic condition झालेली असते, hemolytic anemia, and this is due to the entry of antibodies from the mother into the fetus. Okay, fetus मध्ये antibodies ची entry होते मदरच्या ब्लड मधनं. Okay, so this happen through the blood. Therefore, this erythroblastosis foetalis, this condition of hemolytic anemia arises. Okay, so this incompatibility is due to the blood, not due to the lymph. Synovial fluid चा काही संबंध नाहीये. Okay, bile चा काही संबंध नाही. So here the right answer of this question is option 2 blood. Okay, erythroblastosis foetalis arises due to the incompatibility in the blood. A parenteral anticoagulant drug is. ओके, खालीलपैकी कुठले अँटीकोॲग्युलंट आहे की जे आपण पॅरेंटल रूटने देतो, म्हणजे इंजेक्शन किंवा सलाईनच्या माध्यमातून देतो? ऑप्शन 1 पेनिसिलिन, इट इज रॉंग वन, कारण पेनिसिलिन हा अँटीकोॲग्युलंट नाही आहे. पेनिसिलिन इज अँटीबायोटिक, सर्वांना माहीत आहे. इट इज वर्ल्ड फेमस अँटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्झांडर फ्लेमिंग इन 1929. ओके, सो पेनिसिलिन जे आहे ते अँटीबायोटिक आहे, त्याच्यामुळे ते काय उत्तर बरोबर असणार नाही. ओके, पॅरेंटल अँटीकोॲग्युलंट ड्रग कुठली आहे? फिनिंडोन. ओके, इथे स्पेलिंग थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे, फेनइंडोन आहे ते, एफ नाही इथे, फेनइंडोन. ओके, सो द फेनइंडोन इज ॲक्च्युअली नॉट गिवन बाय द पॅरेंटल रूट, इट इज गिवन ओरली. ओके, फेनइंडोन इज अँटीकोॲग्युलंट related to the anticoagulant, but it is not given by the parental route. Then warfarin and heparin. So right answer is heparin. Heparin is anticoagulant which is given by the parental route of administration. Nowadays आता पण मार्केटमध्ये heparin चे different derivatives okay available आहेत which is used as anticoagulant. Enoxaparin okay, त्याचा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे सध्या मार्केटमध्ये enoxaparin which is prescribed by the doctors on the regular basis as an anticoagulant. Okay, so a parenteral anticoagulant drug is right answer is option 4 heparin. Drug and Magic Remedies Act was passed in. Okay, Drug and Magic Remedies Act कधी पास झाला? Okay, so actually this is a false advertise prevention act. Okay, म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने जे ॲडव्हर्टाइजमेंट केले जातात किंवा आपण ज्याला म्हणू ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टाइजमेंट्स. ओके, जादूटोना जो कायदा आहे, जादूटोना प्रतिबंध. ओके, ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी ॲक्ट वॉज पास्ड इन ऑप्शन 1 1956, ऑप्शन 2 1954, ऑप्शन 3 1952 अँड ऑप्शन 4 1953. ओके, सो दिस ॲक्ट वॉज पास्ड इन 1954. 1954 साली हा जो आहे ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी ॲक्ट इंडियामध्ये पास झाला. ओके,
A non-drug part added to the formulation to aid the dilution, stability maintaining, taste masking etc. is known as. ओके, जो की पार्ट अदर दॅन ड्रग आहे. ओके, जो आपण ॲड करतो फॉर्म्युलेशनमध्ये डायल्युशन होण्यासाठी, एक टॅबलेटला प्रॉपर सेप येण्यासाठी, त्याची स्टॅबिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी किंवा टेस्ट मास्किंग करण्यासाठी त्याला आपण काय म्हणतो. ऑप्शन ए प्रिझर्वेटिव्ह. ओके, प्रिझर्वेटिव्ह म्हणत नाही आपण त्याला. ऑप्शन 2 ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट. ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट नाही. क्वेश्चन काय विचारलं आपल्याला की नॉन ड्रग पार्ट कुठला आहे. ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट इज अ पार्ट ऑफ द ॲक्टिव्ह ड्रग, दॅट इज API, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट. ऑप्शन 3 ॲडिटिव्ह अँड ऑप्शन 4 बाइंडिंग एजंट. सो हिअर द राईट आन्सर इज ॲडिटिव्ह. अशा पार्टला आपण काय म्हणतो, नॉन ड्रग पार्ट जे आहेत फॉर्म्युलेशनमध्ये आपण सेप अँड साईज किंवा डायल्युशनसाठी, स्टॅबिलिटीसाठी, टेस्ट मास्किंगसाठी ॲड करतो, त्याला आपण ॲडिटिव्ह असं म्हणतो. बाइंडिंग एजंट हे वेगळे असतात. टॅबलेटमध्ये आपण बाइंडर म्हणून गम यूज करतो. ओके, सो राईट आन्सर इज नंबर 3 ऑप्शन, just wait, number 3, that is additive. Okay, right answer is additive. Tropane alkaloid can be identified by. Okay, tropane alkaloid आपण कुठल्या टेस्टने आयडेंटिफाय करतो. ऑप्शन 1 थॅलोक्विन टेस्ट, ऑप्शन 2 विटाली टेस्ट, ऑप्शन 3 बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन 4 मिलन्स टेस्ट. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फार्माकोग्निसी. हा फार्माकोग्निसीचा क्वेश्चन आहे. तुम्ही जर गोखले पुरोहित कोकाटे बुक जर चांगल्या पद्धतीने रीड केलेला असेल कोग्निससाठी तर तुम्ही इमिडिएटली याचा आन्सर सांगू शकता. ओके, ह्या टेस्ट काही तुम्हाला पाठ असल्या पाहिजे त्या ठिकाणी. सो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कॅन बी आयडेंटिफाईड द विटाली टेस्ट. नंबर 2 इज राईट वन. The powerhouse of the cell is. Okay, this question is very basic based on your 12th biology knowledge. Okay, अतिशय सोपा प्रश्न आहे. असेही प्रश्न काय असतात, बट यू डू नॉट डू सिली मिस्टेक्स हिअर. ओके, गडबडीमध्ये असे प्रश्न तुमचे चुकले नाही पाहिजे, सिली मिस्टेक झाले नाही पाहिजे. ओके, सो द पॉवर हाऊस ऑफ द सेल इज. सेलला जे ऊर्जा सप्लाय करणार सेंटर आहे ते कुठलं आहे. नंबर 1 गॉल्गी बॉडीज, नंबर 2 मायटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 रायबोझोम्स, नंबर 4 न्यूक्लियस. So no doubt mitochondria is the powerhouse of the cell. So right answer is option 2 mitochondria. Which of the following is not a benzodiazepine? खालीलपैकी कुठला ड्रग हा बेन्झोडायझेपिन नाहीये. केमिकली इट इज नॉट अ बेन्झोडायझेपिन. ओके, सो ऑप्शन 1 डायजेपाम, ऑप्शन 2 नायट्राझेपाम, ऑप्शन 3 झोल्पिडेम, ऑप्शन 4 ट्रायाझोलम. ओके, डायजेपाम हा बेन्झोडायझेपिनचं एक्झाम्पल आहे, फेमस एक्झाम्पल आहे बेन्झोडायझेपिनचं. नायट्राझेपाम इट इज ऑल्सो बेन्झोडायझेपिन. ट्रायाझोलम इट इज ऑल्सो बेन्झोडायझेपिन. ट्रायाझोलम, मिडाझोलम. ओके, देन डायजेपाम, लोराझेपाम, क्लोराझेपाम, all are the benzodiazepines. Here chemically zolpidem is different. Okay, zolpidem is not a benzodiazepine. Zolpidem जो आहे तो बेन्झोडायझेपिन नाही आहे. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए बेन्झोडायझेपिन. ओके, काही वेळेस काय होते, तुम्ही एकदम फास्ट वाचता किंवा एक्झाममध्ये नॉट शब्द वाचत नाही. तुम्हाला जर क्वेश्चन असा तुम्ही वाचला फास्टमध्ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेन्झोडायझेपिन, इमिडिएटली डायजेपामला तुम्ही क्लिक करता की डायजेपाम इज अ बेन्झोडायझेपिन. बट in question read carefully, not a benzodiazepine. So right answer is zolpidem. Okay, zolpidem chemically it do not contain the benzodiazepine basic ring. Which of the following is a natural emulsifying agent obtained from the vegetable source? खालीलपैकी कुठला हा natural emulsifying agent आहे. Okay, option A starch, option B gelatin, option C egg yolk, and option D wool fat. Okay, so right answer natural emulsifying agent is starch. A chelating agent used in case of poisoning. Poisoning मध्ये विष बाधा झाल्यानंतर कुठला चिलेटिंग एजंट यूज करतात. ऑप्शन 1 सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी डायमरकॅप्रॉल, ऑप्शन सी फिरॉइन, ऑप्शन 4 बिस्मथ सबनाइट्रेट. Okay, so chelating agent used in poisoning, always remember that is a dimercaprol. Okay, dimercaprol is the chelating agent which is used in the treatment of poisoning. विष बाधा झाल्यानंतर डायमरकॅप्रॉल यूज केला जातो. ओके, याच्यामध्ये पॉयझनिंगमध्ये खूप वेगवेगळे प्रकार आहेत. ओके, एकच पॉयझनिंग नाही आहे, खूप सारे पॉयझनिंगचे डिफरंट काइंड ऑफ पॉयझनिंग्स आर देअर. तर ते प्रत्येकाचे जे अँटीडोट आहेत ते वेगळे आहेत. पण एक जनरल केसमध्ये
आपण डायमरकॅप्रोल यूज करतो. फिल्टर सीट्स मेड अप ऑफ सेल्युलोज आर, सेल्युलोजपासून बनलेले जे फिल्टर आहेत त्यांना काय म्हणतात? सीट्स फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ग्लास फायबर फिल्टर, sintered glass filter. Okay, so this type of filters which are made up of cellulose known as membrane filter. Option 2 is right one. 1 fluid ounce is, 1 fluid ounce म्हणजे काय? Okay, so this question is from basic pharmaceutics or MDP, modern dispensing practices subject. Okay, so this question is from first year B Pharm. Okay, so very basic question. 1 fluid ounce is, it 60 ml, 15 ml, 30 ml, 10 ml. So right answer is 30 ml. 30 ml ला आपण 1 fluid ounce असं म्हणतो. The plant drug which is oxytoxic. Okay, oxytoxic means a drug which increases the uterine contraction. Okay, जे काही लेबर पेन आहेत त्या इन्क्रीज करण्यासाठी ऑक्सिटॉक्सिक ड्रग दिले जातात. ओके, सो here question is the plant drug which is oxytoxic. खालीलपैकी कुठल्या प्लांट पासून जी ड्रग डिराइव होते that having the oxytoxic property? Option 1 ergot, option 2 kurchi, option 3 vinca, option 4 cocaine. Okay, so right answer for this question, the oxytoxic drug is obtained from the ergot. Okay, so from ergot we get ergotamine. Okay, so all the derivatives of the ergot that it having the oxytoxic properties, means which increases the uterine contraction. The diagnostic agent used for the functioning of thyroid gland is, okay, thyroid gland चे जे काही रिलेटेड डिसीज आहे त्याचं डायग्नोसिस करण्यासाठी आपण कुठला एजंट यूज करतो? ऑप्शन 1 iron 59, Fe 59, iodine 131, cobalt 60, then phosphorus 32. Okay, so for the diagnosis of the thyroid gland related diseases or disorder we use iodine 131 isotope. Option 2 is the right one, iodine 131. The constituent of the cholesterol termed as a bad cholesterol is, okay, खालीलपैकी कुठल्या कोलेस्ट्रॉलला आपण बॅड कोलेस्ट्रॉल असं म्हणतो? ओके, सो ॲक्च्युली cholesterols are classified as a good cholesterol and bad cholesterol. Okay, so option A is HDL, means high density lipoprotein. Option 2 low density lipoprotein, that is LDL. Option 3 VLDL, that is very low density lipoprotein. Option 4 triglycerides. Okay, HDL means high density lipoproteins. Okay, so which is bad cholesterol? So bad cholesterol is LDL, low density lipoprotein. Okay, so HDL is high density lipoprotein, VLDL is very low density lipoprotein. Okay, तर याच्यामध्ये जे HDL आहे ते गुड कोलेस्ट्रॉल आहे, हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन, आणि LDL आहे ते बॅड कोलेस्ट्रॉल आहे. आपण HDL ला गुड कोलेस्ट्रॉल का म्हणतो? ओके, आणि याला बॅड का म्हणतो? बिकॉज दिस HDL हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन जे आहे HDL ब्लडमधून जे काही दुसरे लिपिड्स आहेत ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये आर्टरीजमध्ये लिपिड डिपॉझिट होतात, तर ते डिपॉझिट होऊ न देण्याचं काम HDL करतो. ओके, जे डिपॉझिट होणारे लिपोप्रोटीन्स आहेत ते तिथून रिमूव्ह केले जातात आणि लिव्हरकडे तो घेऊन जातो HDL. ओके, त्यामुळे कुठेही आर्टरीमध्ये ब्लॉकेज होत नाही आणि LDL जो आहे तो ब्लॉकेज करण्याचं काम करतो. जर आर्टरी ब्लॉक झाली तर त्या ठिकाणी हार्ट अटॅकचा झटका येतो. ओके, हार्ट अटॅक येऊ शकतो किंवा आपण त्याला स्ट्रोक म्हणतो. ओके, सो LDL इज अ बॅड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल. ओके, so here right answer for this question is option 2, bad cholesterol, that is LDL, low density lipoprotein. Sterols belong to the class of lipids, waxes, carbohydrate, proteins. Okay, so sterols are the lipids, they belong to the class of lipids. Hepatitis is A. So this is again very common question, basic question. Bacterial infection, protozoal infection, fungal infection, viral infection. So right answer for this question, hepatitis is inflammation of the liver which is caused by hepatitis A, hepatitis B and hepatitis C virus. Okay, so this is viral infection. Hepatitis is a
viral infection. Option 4 is right one. In hepatitis, there is inflammation of the liver. Okay, so hepatitis is caused by the viruses. Hepatitis A virus, hepatitis B virus is there, hepatitis C virus is there. Okay, and also another reason for hepatitis is it is may caused by the excessive alcoholism. जास्त प्रमाणात जर ते अल्कोहोलिझम असेल केलेलं किंवा जास्त प्रमाणात ड्रिंकिंग करत असेल एखादा पर्सन, तर तशा कंडिशनमध्ये पण लिव्हरला इन्फ्लॅमेशन होऊ शकतं. ओके, ए ल्युकोट्राईन रिसेप्टर अँटागोनिस्ट यूज्ड इन ॲलर्जिक कफ. ओके, ॲलर्जिक कफमध्ये खोकल्यामध्ये ओके आपण कुठल्या ड्रग यूज करतो, कुठला म्हणजे ज्याच्यामध्ये की ल्युकोट्राईन रिसेप्टर अँटागोनिस्ट आहे तो. ओके, नंबर 1 रोपेकॉक्सिब, नंबर 2 थिओफायलिन, नंबर 3 लोसार्टन, नंबर 4 मॉन्टेल्युकास्ट. ओके, सो देज 4 ड्रग्स आर गिवन हिअर. 4 ड्रग ऑप्शन दिलेले आहेत, पण याच्यामध्ये लक्षात घ्या ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये जे आपण यूज करतो एकच ड्रग आहे. ओके, रोपेकॉक्सिब. आता हा रोपेकॉक्सिब म्हणजे सेलेकॉक्सिब हा पेन किलर आहे. ओके, दॅट इज ॲक्च्युली सिलेक्टिव्ह इन ॲक्शन, दॅट इज अ पेन किलर, कॉक्स इनिबिटर आहे रोपेकॉक्सिब. थिओफायलिन आपण यूज करतो पण ॲलर्जीमध्ये नाही, तर आपण फक्त कॉमन कोल्डमध्ये सर्दीमध्ये थिओफायलिन यूज करतो. त्यानंतर आहे लोसार्टन. लोसार्टन इट इज रिलेटेड टू द कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू कार्डिओव्हास्क्युलर सिस्टीम, सो देर इज नो लॉजिक हिअर. The fourth option Montelukast is right one. This is used in allergic cough. Okay, so that is the leukotriene receptor antagonist. Okay, so right answer for this question is Montelukast. The sulfonamide used for the burn therapy. इथे बम झालेला आहे, ते बर्न आहे, BURN. ओके, बर्न थेरपी म्हणजे भाजल्यानंतर किंवा काय म्हणतात त्याला एक ज्यावेळेस बर्न तशा कंडिशनमध्ये. ओके, सल्फोनामाइड यूज फॉर द बर्न थेरपी. बर्न थेरपीमध्ये किंवा भाजलेलं असेल किंवा जास्त प्रमाणात आगीचे चटके बसलेले असतील एखाद्या भागाला शरीराच्या, तर कुठलं ड्रग आपण यूज करतो. ओके, सो ऑप्शन 1 सल्फाडायाझिन, ऑप्शन 2 सल्फाडॉक्झिन, ऑप्शन 3 सल्फासिटामाइड, ऑप्शन 4 सल्फापायरिडीन. ओके, सो फॉर बर्न थेरपी द मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग इज सिल्वर सल्फाडायाझिन. ओके, पहिला जे ऑप्शन आहे ॲक्च्युली तो ड्रग आहे तो सिल्वर सल्फाडायाझिन असतो, किंवा वी कॅन सिम्पली से इट ॲज अ सल्फाडायाझिन. सल्फाडायाझिन पण आपण त्याला म्हणू शकतो. ओके, सो सल्फाडायाझिन इज यूज्ड फॉर द कॉमन बर्न थेरपी. ओके, थोड्या प्रमाणात भाजलेला असेल किंवा जास्त प्रमाणातही भाजलेला असेल तर सगळ्या कंडिशनमध्ये सल्फाडायाझिन हा यूज केला जातो. ओके, सो इट इज हॅविंग द अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज. खूप इफेक्टिव्ह ड्रग आहे सल्फाडायाझिन. ओके, a hypnotic solution can be made of isotonic by the addition of hypotonic solution. Okay, so hypotonic solution can be made isotonic by the addition of. Hypotonic solution ला आपण isotonic कसं बनवतो. ओके, कशाचं ॲडिशन करून बनवतो. ऑप्शन 1 सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन 2 पोटॅशियम क्लोराइड, ऑप्शन 3 कॅल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन 4 मॅग्नेशियम क्लोराइड. सो राईट ऑप्शन हिअर इज सोडियम क्लोराइड. ओके, सोडियम क्लोराइड ॲड करून आपण त्या सोल्युशनला हायपोटोनिक सोल्युशनला आयसोटोनिक बनवतो, म्हणजे त्याचा जो pH आहे दोन्हीचा आपण सेम करून टाकतो. ओके, आयसोटोनिक्स मीन्स हॅविंग द सेम टोनिसिटी, सेम pH और सेम ऑस्मोलॅरिटी ॲक्च्युली. ओके, सो that isotonic adjustment is done by using the sodium chloride, that is our common salt NaCl. The pathogenic organism in the milk is killed by. Okay, milk मधले pathogenic organism कुठल्या प्रोसेसने किल केले जातात. सो दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मायक्रोबायोलॉजी. ओके, बी फार्म सेकंड इयरला मायक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आहे. युनिव्हर्सिटी जो सेमिस्टर पॅटर्न आहे ॲन्युअल पॅटर्नमध्ये पण सेकंड इयरलाच मायक्रोबायोलॉजी होता. मायक्रोबायोलॉजी सब्जेक्टमधला हा क्वेश्चन आहे. ॲक्च्युली आपण हा कॉमन सायन्सचा क्वेश्चन आहे. ओके, सो पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम इन द मिल्क किल्ड बाय ऑप्शन 1 टिंडलायझेशन, ऑप्शन 2 पाश्चरायझेशन, ऑप्शन 3 ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन 4 ड्राय हीट स्टरलायझेशन. So right answer is pasteurization. So this process was discovered by the scientist Louis Pasteur. Okay, pasteurization. Okay, heating of the milk up to the 100 degrees Celsius temperature so that different microbes in the milk can be killed by that temperature. Okay, so this process is very famous and it is known as a pasteurization. Agent promoting
easy bowel evacuation is termed as? So this is again basic question of BPharm first year, basic terminologies in Sutics and inorganic chemistry. Okay, so agent promoting easy bowel evacuation is termed as, ज्या ड्रगमुळे बॉवेल इव्हॅक्युलेशन जे आहे ते इझिली होते. ओके, ऑप्शन 1 प्रोटेक्टिव्ह, त्याचा काही संबंध नाही प्रोटेक्टिव्हचा. नंबर 2 अँटीॲसिड, ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी, तसा क्वेश्चन आपल्याला विचारलेलाच नाही आहे, अँटीॲसिड पण नाही आन्सर. ॲडसॉर्बंट, ते पण आन्सर नाही आहे. सो हिअर राईट आन्सर इज लॅक्झेटिव्ह. ओके, द एजंट विच इन्क्रीजेस द बॉवेल और इट मेक्स इजी द बॉवेल इव्हॅक्युलेशन, that is termed as laxative. त्याला आपण laxative असं म्हणतो. एक्झाम्पल ऑफ laxative is a senna. Okay, SENNA. Senna leaves can be used as a laxative and purgative. Morphine, codeine, thebaine. Morphine, codeine and thebaine is contained in. Morphine कशामध्ये प्रेझेंट असतो? Morphine, codeine, thebaine. Okay, so they are present in the opium. That is opium. ओपियम मध्ये प्रेझेंट असतात. पॅपिव्हर सोमनिफेरम, दॅट इज नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. ओके, ऑप्शन 1 क्वॅसिया, ऑप्शन 2 कुर्ची, जिलॅटिन अँड 4 इज ओपियम. सो राईट आन्सर मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओपियम. So morphine, codeine and thebaine, they all the content, they are present in the opium, and actually this opium is cultivated in Afghanistan. Okay, and actually in India it is cultivated in very few states and very few districts of the Maharashtra. Okay, because it comes under the drug and psychotropic substances. Okay, so therefore cultivation, it is legally, it is prohibited. Okay, only permitted in specific areas. Amantadine is a drug. Amantadine is a drug used as. Amantadine ही ड्रग कशाचं एक्झाम्पल आहे? ओके, 1 अँटीबॅक्टेरियल, ऑप्शन 2 अँटीव्हायरल, ऑप्शन 3 अँटीफंगल, ऑप्शन 4 अँटीप्रोटोझोल. सो अमॅन्टेडिन इज अँटीव्हायरल. व्हेरी सिम्पल वन. क्लासिफिकेशन जर तुम्ही व्यवस्थित केलं तर एका मिनिटामध्ये तुमच्या लक्षात येईल कुठली ड्रग ही कुठल्या क्लासचं एक्झाम्पल आहे. सो अमॅन्टेडिन इज अँटीव्हायरल ड्रग. ओके, द अँटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाझोल बिलॉंग टू द क्लास. ओके, फ्लुकोनाझोल कुठल्या क्लासमध्ये येतो? सो व्हेरी सिम्पल, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन. हा जो क्वेश्चन विचारलेला आहे तर मेडिसिनल केमिस्ट्रीमध्ये जे केमिकल क्लासिफिकेशन आहे त्याच्यावर आधारित आहे. फ्लुकोनाझोल बिलॉंग टू द क्लास. फ्लुकोनाझोलचा क्लास कुठला आहे? ओके, असा जर क्वेश्चन विचारला मेडिसिनल केमिस्ट्रीमध्ये तर सिम्पली तुम्ही त्या जे ड्रगचं नाव आहे त्याच्यावर फोकस करायचे. फ्लुकोनाझोल, इथे बघा अझोल, अझोल म्हणजे नायट्रोजन कंटेनिंग रिंग त्याच्यामध्ये आहे. तर फ्लुकोनाझोलचा केमिकल क्लास कुठला असेल? नो डाऊट इट इज अझोल. पायरिडिन नाही, पायरिमिडिन नाही, ॲक्रिडिन नाही. ओके, फक्त तुम्ही थोडं लॉजिक जर लावलं तर तुमच्या लक्षात येईल फ्लुकोनाझोल इज अ ॲझोल अँटीफंगल. सो राईट आन्सर इज अझोल. द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन. सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इयर BPharm फ्रॉम द फार्मास्युटिक्स अँड इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. Okay, so there is chapter introduction to pharmacopoeia. So first pharmacopoeia was published in option 1 1948, option 2 1960, option 3 1955, option 4 1966. So right answer is option 3 1955. पहिला जो इंडियन फार्माकोपिया आहे तो 1955 साली पब्लिश झाला. ओके, रॅनिटिडीन इज ए. Option 1 H2 antagonist, option 2 H1 receptor antagonist. Okay, then option 3 beta adrenergic receptor antagonist, option 4 alpha adrenergic antagonist. Okay, ranitidine ही ड्रग आहे, ranitidine किंवा cimetidine. So brand name of ranitidine is Zintac किंवा Rantac हे त्याचे ब्रँड नेम आहेत. ranitidine is used in treatment of acidity. ओके, जास्त ॲसिडिटी झाल्यानंतर किंवा ॲसिडिटी होऊ नये म्हणून दुसऱ्या ड्रग सोबत आपण ranitidine डॉक्टर प्रिस्क्राइब करतात. Okay, so this ranitidine, actually the question is asked on the mechanism of action. Okay, so it is not a, आता याच्यामध्ये आपण probability कट करू शकतो. This is not the beta adrenergic receptor, त्याचा काही संबंध नाही अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरचा. ओके, सो ओनली 2 ऑप्शन्स आर करेक्ट. इन बिटवीन वी हॅव टू चूज द मोस्ट करेक्ट. ओके, या दोनपैकीच एक बरोबर असू शकतं. सो रॅनिटिडीन इज H2 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट. आणि H1 मध्ये कुठले येतात? सेट्रिजिन वगैरे.
ओके, जे अँटी ॲलर्जिक ड्रग आहेत ते H1 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट आहेत आणि H2 रिसेप्टर अँटागोनिस्ट जे आहेत ते रँटेडिन, सिमेटिडिन, फॅमोटिडिन. ओके, सो राईट आन्सर रँटेडिन इज H2 receptor antagonist. Okay, means H means histamine receptors. Okay, so rantadine is antihistaminic agent. Okay, it is histamine 2 receptor antagonist. Creams are, okay, this is again basic question. 1 emulsion, 2 suspension, number 3 ointment, number 4 paste. Creams, they are nothing but the emulsions. Cream जे आहेत ते emulsion सारखेच असतात. Eugenol is contained in, eugenol कशामध्ये प्रेझेंट असतो? व्हेरी सिम्पल वन. 1 क्लो, ऑप्शन 1 इज क्लो, 2 कॅप्सिकम, ऑप्शन 3 कार्डामॉम, ऑप्शन 4 कोरिएंडर. ओके, सो eugenol इज कंटेन्ड इन, eugenol कशामध्ये प्रेझेंट असतो? क्लोमध्ये. क्लो म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला लवंग असं म्हणतो. नंबर 2 कॅप्सिकम, कॅप्सिकम म्हणजे मिरची, कार्डामॉम म्हणजे इलायची आणि कोरिएंडर म्हणजे धने. ओके, सो eugenol केमिकल सबस्टन्स दॅट इज प्रेझेंट इन द क्लो, लवंगामध्ये तो प्रेझेंट असतो. ट्युबरक्लोसिस इज डायग्नोज्ड बाय, ओके, TB ज्याला आपण मराठीमध्ये क्षयरोग असं म्हणतो. सो हाऊ इट इज डायग्नोज्ड, TBचं डायग्नोसिस आपण कशा पद्धतीने करतो? ओके, सो ऑप्शन 1 विडाल टेस्ट, ऑप्शन 2 इलायसा टेस्ट, ऑप्शन 3 मॉन्टॉक्स टेस्ट, ऑप्शन 4 अलर्ट्स मेथड. ओके, so right answer for this question, tuberculosis is diagnosed by the Mantoux test. It is also known as a tuberculin skin test. Okay, या टेस्टला tuberculin skin test असं म्हणतात किंवा Mantoux test. Okay, so right answer for this question, tuberculosis is diagnosed by option 3 Mantoux test. One among the following is a communicable disease. खालीलपैकी कुठला कम्युनिकेबल डिसीज आहे की जो संपर्कातने किंवा कॉन्टॅक्टने होऊ शकतो? ऑप्शन 1 कॅन्सर, कॅन्सर इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, पहिला ऑप्शन कट झाला. डायबिटीस इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज, दुसरा ऑप्शन कट झाला. ओके, सो कॅन्सर इज नॉट, डायबिटीस इज नॉट कम्युनिकेबल. हायपरटेन्शन इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, हे 3 ऑप्शन जरी एलिमिनेट केले तर चौथा ऑप्शन जो करेक्ट आहे. ओके, असंही करू शकतो पण तुमची स्टडी पाहिजे. ओके, यू शुड बी शुअर, तुम्हाला तुमच्या आन्सरबद्दल एक खात्री असली पाहिजे. सो हिअर the communicable disease is filariasis. Filariasis, it is caused by the bite of mosquito. Okay, मच्छर चावल्यामुळे फिलारियासिस होतो. फिलारियासिस म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला हत्ती रोग म्हणतो किंवा हत्ती पाय. ओके, पाय जो आहे तो हत्तीसारखा मोठा होतो. फिलारियासिस इज द राईट आन्सर. कम्युनिकेबल डिसीज इज फिलारियासिस. ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड इज, ओके, अत्यंत सोपा प्रश्न आहे. फर्स्ट इयरला तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये प्रॅक्टिकल असते टू सिंथेसाइज ॲस्पिरिन और ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड. सो ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड इज ॲस्पिरिन. सुलिंडॅक नाही, मेपेनॅमिक ॲसिड हा वेगळा आहे, नॅलिडिक्सिक ॲसिड ते पण वेगळा आहे. ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड म्हणजे सरळ सरळ ॲस्पिरिन, युअर पेन किलर ड्रग. अॅन ॲनाल्जेसिक कंटेनिंग पॅरा अमायनो फिनॉल ग्रुप इज, हा एक खूप सोपा प्रश्न आहे. ओके, ज्याच्यामध्ये पॅरा अमायनो फिनॉल ग्रुप आहे दॅट इज पॅरासिटामॉल, ॲसिड अमायनोफिन. पॅरासिटामॉललाच आपण केमिकली काय म्हणतो? जस्ट वेट. पॅरासिटामॉललाच आपण काय म्हणतो? ॲसिड अमायनोफिन. ओके, ॲसिड त्याच्यामध्ये ॲसिटिल ग्रुप असतो, अमायनो ग्रुप असतो आणि फिन म्हणजे फिनॉल असतो. ॲसिड अमायनोफिन और पॅरा अमायनोफिनॉल ग्रुप इज प्रेझेंट इन द ड्रग पॅरासिटामॉल. आयबुप्रोपेन नाही, ॲस्पिरिन नाही, इंडोमिथॅसिन नाही. सो राईट आन्सर हिअर इज पॅरासिटामॉल. पॅरासिटामॉल इट इज अँटीपायरेटिक ड्रग, ताप कमी करण्यासाठी यूज केले जाते ही ड्रग. ओके, सो इट इज व्हेरी कॉमनली यूज्ड टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, एलिव्हेटेड बॉडी टेम्परेचर. फिनोबार्बिटोन इज ए. फिनोबार्बिटोन कुठल्या क्लासचा ड्रग आहे, कुठल्या चॅप्टरच्या अंडर येतो? ऑप्शन 1 सेडेटिव्ह, ऑप्शन 2 अँटीटसिव्ह, ऑप्शन 3 अँटीसायकोटिक, ऑप्शन 4 अँजिओलायटिक. सो नो डाऊट फिनोबार्बिटन, ओके, इट इज अ बार्बिच्युरेट, इट इज यूज्ड ॲज अ सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक्स. ओके, इट इज अ सेडेटिव्ह. सेडेटिव्ह म्हणजे झोप येण्यासाठी किंवा जे आपले ब्रेनची ॲक्टिव्हिटी आहे ते डिक्रीज करण्यासाठी अशा ड्रग आपण यूज करतो, सेडेटिव्ह. नंतर अँटीटसिव्ह म्हणजे जो काही खोकला आहे तो कमी करण्यासाठी अँटीटसिव्ह ड्रग यूज केले जातात जे की ब्रेनवर ॲक्ट होतात, अँटीटसिव्ह. ओके, नंतर अँटीसायकोटिक, दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सायकोसिस. देन अँजिओलायटिक्स, दे आर यूज्ड टू डिक्रीज द अँझायटी. ओके, अँझायटी कमी करण्यासाठी ज्या ड्रग यूज केले जातात, अँझायटी म्हणजे मराठीमध्ये चिंता करणे, काळजी करणे, ते कमी करण्यासाठी ज्या ड्रग यूज केले जातात त्याला आपण काय म्हणतो? अँजिओलायटिक.
So this phenobarbital is a sedative. Okay, so it is used as a sedative and hypnotics. Actually this sedative drugs decreases activity of the brain ची activity excitement कमी करतात आणि त्या पेशंटला calm down करतात. Okay, so phenobarbital is a sedative one. The medicinal agent used for the increase in the urine output is known as, okay, युरिनचा आउटपुट वाढवण्यासाठी, ओके, म्हणजे युरिनेशन जर होत नसेल प्रॉपरली किंवा युरिनचा आउटपुट कमी असेल तर ते वाढवण्यासाठी जी ड्रग यूज केली जाते त्याला काय म्हणतात? ऑप्शन 1 युरिनरी अँटीसेप्टिक, ऑप्शन 2 डायुरेटिक, ऑप्शन 3 स्टिम्युलंट, ऑप्शन 4 अँटीसेप्टिक. ओके, ज्या ड्रगमुळे युरिनचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतं, आउटपुट इन्क्रीज होतं, त्या ड्रगला डायुरेटिक असं म्हणतात. डाय म्हणजे जास्त, युरेटिक म्हणजे युरिन. ओके, युरिनचा फ्लो जास्त होतो, युरिनचा आउटपुट इन्क्रीज होतं. ओके, दिस ड्रग नोन ॲज अ डायुरेटिक. डाय म्हणजे जास्त प्रमाणात. ओके, सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन 2 डायुरेटिक्स. ब्लड प्लाझ्मा अँड ब्लड सिरम प्रिपरेशन्स आर ड्राईड बाय. ओके, ब्लड प्लाझ्मा आणि ब्लड सिरम कुठल्या पद्धतीने ड्राय केले जातात? ऑप्शन 1 फ्रीज ड्रायर, ऑप्शन 2 व्हॅक्यूम ड्रायर, ऑप्शन 3 स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन 4 फ्लुइडाइज्ड बेड ड्रायर. ओके, तर ब्लड प्लाझ्मा आणि ब्लड सिरम हे जे सबस्टन्स आहेत ते हीट सेन्सिटिव्ह आहेत. ओके, आपण त्याला फ्लुइडाइज्ड बेड ड्रायरनं ड्राय करू शकत नाही, स्प्रे ड्रायरनं पण करू शकत नाही, व्हॅक्यूम ड्रायरनं पण त्याला ड्राय करू शकत नाही. तर ब्लड प्लाझ्मा आणि ब्लड सिरम हे सबस्टन्सेस जर आपल्याला ड्राय करायचे असतील तर त्यासाठी जे टेक्निक यूज केलं जातं दॅट इज फ्रीज ड्रायर. अत्यंत कमी टेम्परेचरला आपण ब्लड सिरम आणि ब्लड प्लाझ्मा ड्राय करतो. ओके, बिकॉज इट कॅन बी डिग्रेडेड ॲट हाय टेम्परेचर. सो therefore option 1 freeze dryer is the right answer. So thank you for listening with patience. If you like this video, then you subscribe my channel and share with your friends. Thank you once again.